नमस्कार समस्तंकु मिशन आईएम को स्वागत। नमस्कार। आज आमे ओडिशार प्राचीन इतिहासर गभीरकु जिबा। हाँ आउ एही आलोचना विशेष करी जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पाई प्रस्तुत होउचंती सेमानक पाई एक मजबूत भित्तिभूमि तैयारी करिवो। एक्जाक्टली। तेबे आमर मिशन हेउची ओडिशार ऐतिहासिक उत्स, एहार भिन्न भिन्न प्राचीन नाम आउ एहार प्रत्नतात्विक मूलद्वार विषय जानिबा। माने आमे ए इतिहास विषय जानिलु केमती, क्योंठु ए तथ्य सबु मिलिला। हाँ, चलंतु एहाकु भल भावे बुझिबा। तेबे प्रथमे केउठु आरंभ करिबा? मोते लागुछि परिचयरु। ठीक नारु आमे जो भूमि को आजी ओडिशा कहूछु तार तो अनेक ना थिला, जेमिति कलिंग, उत्कल, ओड्र, माने गोटिए जागार एते गुडिए ना काहेगी? एटा ही जोटा ही प्राचीन ओडिशा इतिहासर सबुटु इंटरेस्टिंग दिग। कोन ना ए ना गुडी को खाली अलगा अलगा शब्द नुहे बा। अच्छा। एगुड़िक समय सहित बदलुथिबा माने राजनीतिक और भौगोलिक सीमा को दर्शाए। ओहो बुझिली। तेबे आजिर जो ओडिया शब्द तार उत्पत्ति केउठु? आजिर ओडिया बा ओडिशा शब्दटी आसीछि ओड्र बा उड्र नामक एक प्राचीन जनजातिंक नामरु। गोटे जनजातिर नारु। एमाने केउठी रहुथिले? एमाने मुख्यतः केंद्रीय उपकूलवर्ती अंचलरे विशेषकरी आजिर जो खोर्धा और नयागढ़ जिल्ला अछि सेई अंचलरे बास करुथिले। अच्छा। तेणु उड्रकू एही अंचलर एक प्रागैतिहासिक नाम बोली धरा जाए। बुझिली। तेबे कलिंग आउ उत्कल ए दुईटी नार कहानी कोन? एगुड़िकर उत्स आमकू पुराण और महाभारतरु मिले। कुहा जाए जे राजा बलिंक पुत्र थिले राजकुमार कलिंग। हाँ। तांकरी नामरे कलिंग राज्य नामित होइथिला। आउ उत्कल? उत्कल थिला कलिंगर उत्तर भाग माने उत्तर कलिंग। महाभारत अनुसारे एही अंचल को कर्ण अधिकार करिथिले। अच्छा, तेणु गोटे बड़ भौगोलिक अंचल भितरे एमिति छोटू छोट राजनैतिक आउ सांस्कृतिक परिचय तैयारी होउथिला। एकदम। एहा छोड़ा आउ किछि ना भी तो सुनिबाकु मिले, जेमति महाकांतार। एहार अर्थ कोन? महाकांतार अर्थ हेउछि विशाल जंगल। ए ग्रेट फॉरेस्ट। हाँ, अ ग्रेट फॉरेस्ट। आउ एही नाटा माने गुप्त कालरे आजिर जो कालाहांडी आउ कोरापुट अंचल अछि सेही जंगल भरा अंचल पाई। हाँ, सेही अंचल पाई व्यवहार होउथिला। सेहीपरि अशोकंक समयरे राजधानी थिला तोशाली। ठीक। आउ थिला कंगोद, जहा आजिर गंजाम अंचल, दक्षिण कोशल आउ त्रिकलिंग। एमिति अनेक ना थिला। तेबे एग्जाम पॉइंट भाबे एठारे मुख्य तथ्य हेला ओडिशार एही प्राचीन नामगुड़िक आउ सेगुड़िकर उत्सव। हाँ, एहा मने रखिबा जरूरी। एही सबु नाम तो लेखारे मिलिला, किंतु मु भाबुछि ता पूर्वरु कोन थिला? जेतेबेले लेखा नथिला सेतेबेलार प्रमाण कोन? से कहानी कहे स्वयं भूमि माने माटी तळु मिलुथिबा पत्थरर उपकरण। ओडिशार इतिहास प्रकृतिरे केते पुरुणा? बहुत पुरुणा। एठारे मानव बसतीर प्रमाण निम्न पुरातन प्रस्तर युग बा लोअर पैलियोलिथिक एज पर्यंत जाउछि। लोअर पैलियोलिथिक एज माने लक्ष लक्ष वर्ष तळर कथा। हाँ, लक्ष लक्ष वर्ष। आमे जेतेबेले प्रस्तर युगर उपकरण कहूछु एगुड़िक प्रकृतिरे कोन? खाली पत्थर खंड? ना ना, एगुड़िक केवल साधा पत्थर नोहे। एगुड़िकु सचेतन भावे एक निर्दिष्ट आकार दिया जाइछि, जेमति कि हाथ कुराढ़ी। केउठु मिलिछि ए सबु? मुख्यतः मयूरभंजर कुलियणा, केन्दुझर, सुंदरगढ़ आउ संबलपुरु मिलिछि। अच्छा, तेबे ओडिशारे प्रस्तर युगर अनुसंधानरे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण नाम काहार? एही फैक्टटी मने रखंतु, परमानंद आचार्य। से ही कुलियणाठारे एही स्थान आविष्कार करिथिले। परमानंद आचार्य। ठीक। ए तो गला उपकरण कथा। तापरे मणिसर विकास केमिति हेला? से कोन कलाकृति भी करुथला? निश्चय। एहार प्रमाण मिले उच्च पुरातन प्रस्तर युग बा अपर पैलोलिथिक एज रे। केउठी? कलाहांडीर गुड़ाहांडी पहाड़रे। सेठी पत्थर उपरे खोदेई करा जाइथिबा चित्रकला देखिबाकू मिले। वाओ। तापरे आसिला नूतन प्रस्तर युग, नियोलिथिक एज। हाँ, सेतेबेलकू मनीष चाष शिखिला, स्थायी बसवास कला। बारिपदारू मिलिथिबा चिक्कड़ कोढ़ी, निहण एसबु तार प्रमाण। मयूरभंजर कुचाई स्थान विषय भी शुणिछि। हाँ, कुचाईरू कलाकृति आउ माटीपात्र मिलिछि। आउ नुआपड़ार जोगीमठरे गुंफा चित्र मध्य मिलिछि। तेणु पत्थररे लेखा एक पूरा सभ्यतार कहानी आमे देखि पारुछि। एबे आसिबा लिखित उत्सकू।
ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କଣ କଣ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଖିତ ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିପାରିବା। କଣ କଣ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବିବରଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କହିବା। ମହାଭାରତ ରାମାୟଣରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମହାଭାରତରେ କଳିଙ୍ଗ, ଓଡ୍ର, ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଉ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଆଉ ରାମାୟଣରେ? ରାମାୟଣରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଆଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ? ହଁ, ବାୟୁ, ମତ୍ସ୍ୟ, ଭାଗବତ ପରି ପୁରାଣରେ କଳିଙ୍ଗର ପୌରାଣିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମହାଭାରତରେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ବୈତରଣୀ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନଦୀର ନାଁ ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା। ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଜୈନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବି ତ ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା। ହଁ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନିରୁକ୍ତିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମହାବୀର କଳିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ? ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୀଘନିକାୟ ଆଉ କୁମ୍ଭକାର ଜାତକରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଦନ୍ତପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବୈଚାରିକ ମିଳନସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ଏକଦମ। ଏତଗଲା ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାହାର ଦୁନିଆର ଲୋକେ, ମାନେ ଗ୍ରୀକ୍ ବା ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦିଏ। ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍, ତାଙ୍କ ବହି ଇଣ୍ଡିକାରେ ହଁ, ସେ ଗ୍ୟାଞ୍ଜେଟିକ୍ କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ଲିନି, ଟଲେମି ଏମାନେ ବି କଳିଙ୍ଗର ବନ୍ଦର ଆଉ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଡିଟେଲ୍ଡ ବିବରଣୀ କାହାର? ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଙ୍ଗ। ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ସେ 638-43 ଏଡିରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଓଡ୍ର ଦେଶକୁ ଉଚ୍ଚା ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହିୟର୍ସ ୱେର୍ ଇଟ୍ ଗେଟ୍ସ ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଲେଖା ତ ବଦଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଥର ଉପରେ ଖୋଦା ହୋଇଥିବା ଲେଖା, ମାନେ ଶିଳାଲେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ଏପିଗ୍ରାଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଲିଖିତ ରେକର୍ଡ କଣ? ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ, ଧଉଳି ଆଉ ଜୌଗଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ଶିଳାଲେଖ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର, ଠିକ୍ ତ? ହଁ, ପୁଣି ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ର କହିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି? ହଁ, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମିଳିଥିବା ଆସନପାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଏ। ଠିକ୍, ଏବେ ଆସିବା ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରାକକୁ, ମୁଦ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ କେମିତି ସେ ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କହିପାରେ? ମୁଦ୍ରା ବା ନ୍ୟୁମିସ୍ମାଟିକ୍ସ ସେ ସମୟର ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜବଂଶ ସବୁକିଛିର ସୂଚନା ଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା କଣ? ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମାର୍ଗଡ ମୁଦ୍ରା, ଯାହା 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିରୁ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କଣ ଚିହ୍ନ ଥାଏ? ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଛପାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପୁରୀ କୁଷାଣ ମୁଦ୍ରା। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୁଦ୍ରାର ଅନୁକରଣ ଥିଲା। ମାନେ ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ହେଉଥିଲା। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଇକୋନୋମିକ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ସମୟର ମୁଦ୍ରା? ହଁ, 5th ରୁ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାନୁପୁର ଆଉ ଅନୁଗୁଳରୁ ମିଳିଛି। ଠିକ୍, ଆଉ ନଳ ମୁଦ୍ରା? ସେଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମିଳିଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଟେ କୁଜ ଥିବା ବଳଦ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥାଏ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାପସୁଲ ପରି। ହଁ, କହିପାରିବେ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବୌଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ କଥା କହିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଦି ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ। ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଲଳିତଗିରି, ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତା କଣ? ଏଗୁଡ଼ିକର ଥିଲା ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ମଠ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ନାଳନ୍ଦା ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ କିଛି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି କି? ହଁ, ଉଦୟଗିରିରେ ଶ୍ରୀ ମାଧବପୁର ମହାବିହାର ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ଆବିଷ୍କାର।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଆଉ ଜୈନ ଐତିହ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ସେଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଦେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ବର୍ଷାକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତାଇ ନା? ଏକଦମ। ଏବେ ଆସିବା ସେଇ ନିର୍ମାଣ କଥାକୁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ମନ୍ଦିର। କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାକୁ କଣ ଏତେ ୟୁନିକ୍ କରିଛି? କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା 6th 7th ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିକଶିତ ହେଲା। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ରେଖାଦେଉଳ ଶୈଳୀ। ରେଖା ଦେଉଳ, ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବେ। ଆପଣ ଏକ ଶିଖର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସିଧା ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ବାଙ୍କି ଶେଷରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଥାଏ। କର୍ଭିଲିନିୟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଓହୋ, ତେବେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସିଧା ପିରାମିଡ ଆକୃତିର ଗୋପୁରମ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ହଁ, ଏହାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବକ୍ରରେଖୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଶୈଳୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୈଳୀର ଏକ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର? ହଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ହୀରାପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ମିନ୍? ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସରଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ମୋଜାଇକ୍ ପରି, ଯାହାକୁ ନାମ, ପଥର, ଗ୍ରନ୍ଥ, ମୁଦ୍ରା ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏକଦମ ସତ୍। ଆଉ ଏହି ମୋଜାଇକ୍ କେବଳ ରାଜା ବା ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ। ଠିକ୍। ଏହା ସେ ସମୟର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏସବୁର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ଦଉଛି। ସତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଚାର ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଓଡ୍ର ଭଳି ନାମ ସମୟ ସହିତ ବଦଳୁଥିବା ଭୌଗୋଳିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଭାବିବା କଥା ଯେ ଆମର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ସୀମା, ଯେପରିକି ଜିଲ୍ଲା ବା ରାଜ୍ୟର ସୀମା, କିପରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରବାହମାନ ଐତିହାସିକ ପରିଚୟକୁ ବୁଝିବାରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିଛି।